पंजाबियां दी भाव तुहाडी एक इस तरह की माणमत्ती शख्सियत है जो हर एक पंजाबी वास्ते साडे भाईचारे वास्ते इस गल वास्ते चानण मुनारे का काम करती है कि उन्होंने साडे वांग $20 शायद वो भी ना लैके आए होण, वड्डा बिजनस अदारा कायम कर लिया। इस दे नाल जिथे किते भी भाईचारे नूं जरूरत पैंदी है, भावें वो पंजाब की गल होवे भावें साडे इत्थों की गल होवे, हर एक बेसहारे की बांह पहल के आधार पर फड़ते हैं। जदों किते ਸਾਹਿਤ की गल चले तो ਸਾਹਿਤ प्रेमियों को खुले दिल के नाल नवाजते हैं। पंजाब के पिंडां दे खुले डुले माहौल की जिन्नी सिफत करिए उन्नी ही थोड़ी है। सिर्फ माहौल दी ही नहीं बल्कि पिंड दे वासी भी तां खुले डुले सुभाਅ दे हुंदे ने, खुले दिल वाले हुंदे ने। इसे करके तां 7 समुद्रों पार वसते हुए भी वो अपने पिंड वाल इंज खिच्चे तुरे आउंदे ने जिवें एक भौरा फुल्लां ते आ वहिंदा है। इस पिंड दे प्रवासी पंजाबी सुखी बाठ ने कनेडा दी धरती ते बेहद प्रसिद्धि खट्टी है। सुखी बाठ अपने पिंड पतारा दी मिट्टी नाल ज्यों दी त्यों जुड़िया होया है। सुखी बाठ दा पिंड दे विकास लई महत्वपूर्ण योगदान मन्निया जा रहा है। पिंड पतारा विच उद्यमी नौजवानां ने सुखी बाठ दे नां हेठ एक सेवा सोसाइटी बनाई हुई है ते ये सेवा सोसाइटी पिछले लंबे समय तो लोक सेवा दे कारजां विच जुटी हुई है। पिछले दिनी इस सोसाइटी ने एक विशाल अखां दा कैंप ते कन्यादान समारोह दा आयोजन किया। गल की सांझ पाने में बड़ी खुशी है कि अज का दिन यह साडे परिवार लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हर साल की तरह पिछले 18 सालों के विच ये दिन असी हर साल बच्चियां दियां शादियां करते हैं, उन्हों का घर बसाउण की कोशिश करते हैं कि आओ आप सारे जने रल के कुछ करिए। सो मैं चाहना अज का जो ये इंतजाम किया गया, 10 लड़कियां दियां शादियां हुई ने, 10 घर बसे ने, 10 माँ प्यों की दा फिक्र घटिया है, क्योंकि कहते घर च धी जवान होवे तो जेब च पैसा ना होवे। असली गरीबी का तो उदों ही पता लगता है। सुखी बाठ सेवा क्लब के वॉलंटियर जिहड़े कि अणथक मेहनत करते हैं हरेक साल कैंप दे विच, इन्हां तो बिना ये कैंप कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इन्नी मेहनत करते हैं जिन्हां दा मैं वैसे जिक्र भी नहीं कर सकता कि पतारा पिंड विखे हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ा कामयाब कैंप चल रहा है, जिहदे विच बहुत सारे मरीज हर साल की तरह पहुँचते हैं। हुण तक तकरीबन 800-900 के करीब OPD यानी कि चैकअप हो चुकी आ। बाकी हाले ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ किन्ने होने ਉਹਦਾ बेरवा मेरे लिए दसना थोड़ा मुश्किल है, करके बहुत सारे ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪੋਤਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਬਰ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਇਹ ਟਿੱਪੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਹਰ ਜਨਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਨਵਰੀ 1588 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਟ੍ਰਿਪ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਉਲੀਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਢਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਛੱਡ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਢਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਛੱਡ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਲੈ ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੂੰਜ ਲੈ ਤੂੰ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਲੈ ਤੂੰ, ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੂੰਜ ਲੈ ਤੂੰ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਲੈ ਤੂੰ, ਟਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਿਵਸ ਸਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਕਵੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਸਰੀ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਾਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੰਗਾ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਚਾਪ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਡਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਏ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾਪੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।